जी फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तुसी सारे दोस्त खैर वाफियत नाल होगे। अज नवी वीडियो दे नाल तुहाडी खिदमत च दोबारा तुहाडा मेज़बान अब्दुल रहमान पेश। अज जिहड़ी वीडियो तुहाडे लिए लैके आए हैं दोस्तों, दुनिया सारी बड़ी परेशानियां दे विच फिरदी है पई। हर बंदा अज दे दौर च घरेलू टेंशनां दे विच परेशानियां दे विच मुबतला है। लेकिन अल्लाह दियां अजीम हस्तियां जिहड़ियां इस दुनिया ते आईयां, इन्हां ने मेहनतां कीतियां। ये अल्लाह दे वली ते इन्हां दी ओह मेहनतां अज भी दुनिया तो गया सालां हो गए ने इन्हां नूं। लेकिन इत्थे अगर तुसी आओ तो तुहानूं एक कलब नूं अजीब सकून महसूस हुंदा है। ते अज असीं तुहानूं एक ऐसे अल्लाह दे वली दे दरबार ते लैके आए हैं जिन्हां नूं पर्दा कीतियां कम अज़ कम 100 साल हो चुके ने। लेकिन अज भी इन्हां दे दरबार ते तुसी जदों आंदे जे, अपनी किसी परेशानी च आंदे जे, किसी बीमारी दे आलम च आंदे जे और इत्थों जो दुआ मंगदे जे, शिफा जिहड़ी ओह अल्लाह पाक दी ज़ात ने देनी हुंदी है। ते एक दिल नूं मेरी अजमाई गल है कि एक अजीब जिहा सकून महसूस हुंदा। ते ये बजुर्ग ने जनाब, आओ तुहानूं अंदरों दरबार शरीफ भी इन्हां दे विखाना और नाल तुहानूं दसने हैं कि एक अजीब मौज़ा जिहड़ा अज तक चलदा पिया कि इन्हां दे दरबार दे उत्ते एक 100 साल तो पुराना कुआं मौजूद है, जिन्हों कि पंजाबी दे विच खूही भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो उहदे विच ओह भी तुहानूं अगे चल के विखाने आ कि उहदे पानी दे विच अज भी शिफा मौजूद है। कि तुहाडे बच्चे नूं ओह जिहड़े इत्थों दे खादम ने उन्हां नाल तुहाडी मुलाकात करावांगे, ओह अग्गों उहदे मुतलक भी तुहानूं तफसील देंगे। आओ तुहानूं अंदर लैके चलीए। ऐ ने बाबा जी पीर शाह वली अल मारूफ बाबा गोलियां वाली सरकार गोगियां वाली। ऐ ने बाबे पीर शाह वली अल मारूफ बाबा गोगियां वाली सरकार। इन्हां दा दरबार शरीफ जिहड़ा है ये जनाब जिहड़े लोग फारूकाबाद रहण वाले ने वो तो जानते होणगे। बाहरों अगर कोई लोग आना चाहो, दोस्त आना चाहो तो इन्हां दा दरबार शरीफ जनाब लारी अड्डा फारूकाबाद उतर के किसी रिक्शे वाले नूं तुसीं कहो तो वो तुहानूं इत्थे तक जरूर पहुँचाएगा। आओ हुण असीं तुहाडी मुलाकात जिहड़ी है ना, वो जिहड़े इस दरबार दे गद्दी नशीन भी ने, खादम भी ने, नसीर अहमद साहब, उन्हां दे नाल करवाने आ और बजुर्गों के मुतलक सानू मजीद मालूमात जिहड़ी है वो भाई नसीर साहब देंगे। आओ जी। ऐ ने भाई नसीर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई नसीर साहब की हाल है? ए भाई नसीर साहब ने जिहड़े पहले इन्हां दे वालिद इत्थे गद्दी नशीन सी, उस तो बाद हुण जनाब अजकल दरबार की खिदमत कर रहे हैं। तो गाइस इन्हां नूं मैं अच्छे तरीके नाल खुद जानदा सी। ठीक है, ये अपना एक अच्छा खासा कारोबार सी, सब कुछ सी, लेकिन ये हर चीज़ नूं वाइंड अप करके ते मुकम्मल तौर ते हुण इस दरबार की खिदमत कर रहे हैं। इन्हां दे मुतलक भी जानने आ, इन्हां कोलों बजुर्गों की मुकम्मल जो कितों चल के इत्थे आए, किस तरीके नाल बजुर्गों की सारी मालूमात वो भी इन्हां कोलों लैने आ। ते हुण असीं भाई नसीर साहब कोलों पुछांगे कि सब तो पहले बजुर्गों के मुतलक भी दसो और तुसी एक दुनियादारी दे विच हुंदियां होइयां छड्ड के ते एकदम इस रस्ते ते किस तरह आए, इहदे मुतलक भी दसो जी भाई नसीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बाबा पीर शाह बाबे का नाम है। इन्हां दे वाल इन्हां दे बजुर्ग सन, इन्हां दे वड्डे सन। उन्हां दा नाम रखे मुहम्मद बख्श। अगों इन्हां दे जिहड़े पीरखाना सी उन्हां दा नाम रखे पीर शाह वली। अगों इत्थे आके बाबे ने स्टे किया, उन्होंने नाम पै गया बाबा गोगियां वाला। क्योंकि रोटी बहुत किसी नूं रोटी तो बगैर जा नहीं देते। पंजाबी विच रोटी गोगी कहंदे रोटी नूं। उहदे नाम पै गया बाबा गोगियां वाला, बाबा खूही वाला दरबार। इस नाम तो मशहूर हो गया इत्थे बाबा पीर शाह के नाम तो। ये जदों इन्हां दा स्टे इंज इत्थे बनिया कि इन्हां दी रिहायश सी गुजरां वाले।
ਬਾਬੇ ਪਾਕ ਰਮਾਂ ਦੀ ਲਾਦ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਬਾਬੇ ਪਾਕ ਰਮਾਂ ਦੀ ਲਾਦ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਿਓਂ ਇਹਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰੀਦ ਸਨ ਢਾਬਾ ਮੰਡੀ। ਅੱਛਾ ਢਾਬਾ ਮੰਡੀ ਬਾਬਾ ਕੈਸਰ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁল্ਲਾਹ ਕਾਦਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਾਬੇ ਕੈਸਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਰੀਦ ਸਨ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਡੇਰਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੇਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੋਹਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸੋਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੇ ਛੱਡਣਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਧੋਖ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਹੁਣ ਧੁਖਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਢਾਬਾਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਰਸਤੇ ਸਾਂ ਲੰਘਣ ਡੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਗੋਹਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਣੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਰਹਿਣੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਇੱਥੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਇੱਥੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਆਪ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਆ ਪਏ, ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀਅ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਦ ਲੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਸਿੱਖਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਾਮਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਬਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਬਣਵਾ ਛੱਡਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ, ਅੱਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਗੋਗੀਆਂ, ਦੂਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਹਿਰੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਰਸਤਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੋਕੜੇ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦਮ ਕਰਾਉਣਾ ਆਈ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬਾਬੇ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੂਹ ਵਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਖੂਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਢੱਕਣ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਖੂਹ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਦਾ, ਕੋਈ ਸੋਕੜੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ਿਫਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਕਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਿਫਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਖੂਹ ਵਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਗਾਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਖੂਹ ਵੀ ਹੈ। ਖੂਹ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਕੂਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੂਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਅਤੇ ਗੋਗੀਆਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਖੂਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਖੂਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਇਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕవ్ਵੇ ਦਰਖਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸ਼ਿਫਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਖਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨਸੀਰ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਭਾਈ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਉਤਰਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਪੁੱਛਣਾ, ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿੰਡ ਮਰੀਦ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਾਬੇ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਾਬੇ ਖੂਹੀ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਗੋਗੀ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਓਗੇ ਨਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਦਰਬਾਰ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਮਰੀਦ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬੇ ਗੋਗੀ ਵਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਰਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਭਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਵੀ
ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹੀ ਅਸਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੀਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੀਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਾਇਸ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।